नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्रीय ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के माहिरां की कमेटी ने कोरोना वायरस की भारत में तैयार की कोविड शील्ड वैक्सीन नूं एमरजेंसी वरतों लई हरी झंडी दित्ती। देश के सारे ही सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना टीकाकरण का ड्राई अभ्यास अज। भारत ने पाकिस्तान विच हिंदू मंदिर ते कीते गए हमले का सख्त नोटिस लिया। दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन कोल सख्त विरोध दर्ज करवाया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई मैंबर वजों 2 साल का कार्यकाल शुरू। साबका डिप्लोमेट सज्जनहार ने कहा कि परिषद का भविख तय करने विच भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रसोई गैस की रीफिलिंग ऑल इंडिया मिस्ड कॉल सेवा लॉन्च की। कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन की सफलता वल यह एक महत्वपूर्ण कदम है। पाकिस्तानी फौज वालों जम्मू कश्मीर के नौशहरा सैक्टर विच अन्नेवाह फायरिंग, एक नायब सूबेदार शहीद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार के केंद्रीय ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDESCO के माहिरां की कमेटी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड नूं भारत में एमरजेंसी वरतों की प्रवानगी दे दी है। माहिरां की कमेटी वालों हरी झंडी मिलन पिछों इस वैक्सीन नूं भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल कोल भेजा जाएगा। ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। बरतानिया की मेडिसिन एंड हैल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगूलेटरी एजेंसी HMRA ने ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी विच विकसित अते एस्ट्राजेनिका टीके नूं बीते बुधवार प्रवानगी दी सी। भारत विच वैक्सीन नूं प्रवानगी मिलन पिछों इस गल की उम्मीद बनी है कि सरकार जल्दी ही टीकाकरण की मुहिम भी शुरू कर सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट कोल इस समय 4.5 करोड़ कोविशील्ड दीआं डोज़ां तैयार ने। कोविड-19 महामारी नाल नजिठण लई देश भर विच टीकाकरण दीआं तैयारियां तेज़ कर दित्तियां गईयां ने। कोविड टीकाकरण दौरान किसी भी तरह की औकड़ दा इस दे माड़े प्रभाव नूं रोकण दे मद्देनज़र अज देश के सारे ही सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन लगाए जाण दा ड्राई अभ्यास किया जा रहा है। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल एक मीटिंग राही दिल्ली विच कोविड-19 वैक्सीन के ड्राई अभ्यास दीआं तैयारियां की समीक्षा की। मीटिंग दौरान उन्हां दिल्ली सूबे के सारे अधिकारियों नूं सारे जरूरी प्रबंध मुकम्मल करन दीआं हिदायतां दित्तियां। अधिकारियों ने मंत्री नूं सूचित किया कि इस वास्ते सारे ही हस्पतालों विच तैयारियां पूरीआं कर लईआं गईआं ने। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस ड्राई अभ्यास का मकसद यह है कि कोविड-19 वैक्सीन देण विच पेश आउण वालीआं समस्यावां दा शुरू विच ही पता लगाया जाए। केंद्रीय सेहत मंत्री ने दिल्ली के अधिकारियों वालों ड्राई रन लई कीते जा रहे प्रबंधां ते तसल्ली प्रगट की। इस तो पहला केंद्र सरकार ने सारे ही सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं कोरोना वैक्सीन पहुंचाउण लई प्रभावशाली तैयारियां नूं यकीनी बनाउण लई आख्या सी। दिल्ली में भी जो है हमारा सबसे पहले जो हमें जिनको वैक्सीनेशन करना है वो लिस्टें हमारी अच्छी तरीके से तैयार होंगी और उनको जो कोविन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लिस्ट को अपलोड किया गया होगा और जहाँ जहाँ हमें वैक्सीनेशंस करने हैं उन वैक्सीनेशन के जो साइट्स हैं, वैक्सीनेशन की जो टीम्स हैं, उन साइट्स के ऊपर जो माइन्यूट से माइन्यूट बातों को ख्याल करना है। नवे खेती सुधार कानूनों के मुद्दे ते जिथे देश की राजधानी दिल्ली विच किसानों वालों अंदोलन किया जा रहा है, उत्थे ही सरकार नूं उस वेले इन्हां खेती सुधारां ते जबरदस्त समर्थन मिलिया जदों देश के 800 तो वध सिक्ख्या विद्वानां ने इन्हां खेती सुधारां दे समर्थन विच एक चिट्ठी केंद्र नूं भेजी। इस चिट्ठी विच कहा गया है कि यह कानून किसानां नूं खुद मुख्तियारी देणगे अते किसानां दा जीवन पद्धर उच्चा होवेगा। भारत ने पाकिस्तान के शहर खैबर पख्तूनवा विच एक मंदिर ढाहे जाण की घटना का सख्त नोटिस लिया है और पाकिस्तान कोल जबरदस्त विरोध जताया है।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਦੇ ਟੈਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਰ ਢਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ 350 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ UNSC ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਸ਼ੋਕ ਸੱਜਣਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ UNSC ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਰਵੇ, ਕੀਨੀਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅਸਥਾਈ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਤੋਨੀਆ, ਨਾਈਜਰ, ਸੇਂਟ ਵਿੰਸੈਂਟ, ਗ੍ਰੇਨਡਾਈਨਜ਼, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਸਹੂਲਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਨਿਗਮ ਦੇ LPG ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਰੀਫਿਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਮਿਸਡ ਕਾਲ 84 549 55 555 ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ XP 100 ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਕਟੇਨ 100 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗ੍ਰੇਡ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਲਈ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਸੇਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਸੇਵਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1955 ਅਤੇ 2014 ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 30 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ CBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ CBI ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ CBI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਧੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ CBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ CBI ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ BSF ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੌਕਸੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 517 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BSF ਨੇ 43 ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਫੜੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 13 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੇੜਿਓਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ 8 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰ ਕੀਤਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ BSF ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੌਂਪੇ ਜੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BSF ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਤੇ DIG ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ BSF ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ, ਪੁਲਿਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਵਸ, ਰਨ ਫਾਰ ਯੂਨਿਟੀ, ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਰਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਰਟਾਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਦਵਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਵਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੋਰਟਾਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਈ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 50% ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MSP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਨਹਿਤ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ 31ਵੇਂ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਬੰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੋਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੁਣ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ GST ਤਹਿਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਲੀਆ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1,15,174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 1,05,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ GST ਮਾਲੀਆ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਰਿਹਾ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 1,15,174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਮਾਲੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।